Završi su snimili, postojeće. Ide već gore. Ide to već gore. Slušaš? Željko Babić, trener na Eurofram Pelister. Dojde денот нов Д за ново дерби меѓу Вардар и Eurofram Pelister. Може ли сите да чекаат таа титула една барем да дојде во Битола? Ова е втора шанса сезонава. Dobar dan svima. Pa slušajte me, mi znamo da je Vardar jak tim, da je tim koji je igrao u Ligu šampiona, koji je aktualni prvak i naravno da je to nama veliki izazov, dakle i da ne kažem i čast da igramo završnicu makedonskog prvenstva, dakle titulu je Vardar osvojio, mi imamo drugu šansu da probamo osvojiti i kup, što bi bilo fantastična stvar za naš klub. Iako bi se samo nadovezao na vas, dakle mi smo na početku sezone otvorili sa osvajanjem trofeja nakon 17 godina i to je i za mene kao trener za naš klub veliki uspjeh. Надпреварите барем последниве меѓу Eurofram Pelister и Вардар секогаш имало проблем со играчки состав, повредени. Како е сега ситуацијата? Ќе биде ли Pelister комплетен? Pa je, dakle ja nisam volio to nikada isticati, imali smo ogromnih problema sa igračkim kadrom, imali smo puno povreda, pa smo jednim dijelom imali koronu. U principu nismo nikad igrali kompletni protiv Vardara. Danas imamo sličnu situaciju, ta Bada je isto vani. Dakle, imamo još par igrača koji neće igrati. Međutim, ono što možda je za nas važno, Perić će se vratiti u momčad, tako da ćemo dobiti jednog centralnog igrača plus u organizaciji, što je naravno jako bitno za naš tim. Веројатно нема тајни меѓу двата тима, се знае кој како игра, што игра. Што треба да реши денеска околу победникот? Што би било клучно? Pa ja se slažem s vama, mi smo već dugo igrali i danas postoje video analize i jasna stvar je da kako tko igra i koja je snaga Vardara, koje su prednosti, koji su nedostaci, isto tako naravno da su oni skautirali nas i da mi imamo isto tako naše prednosti i nedostatke. Pa ja bih volio danas da mi budemo mentalno čvrsti u kontekstu da u principu igramo ono što treniramo. Dakle, ja vjerujem da smo mi dobar tim i da imamo snagu i da možemo pobijediti. Međutim, jako je bitno da u tim trenucima, kao što ste sami rekli, to je uvijek to 1-2 gola. Dakle, u tim nekih situacijama u principu pobjedi mentalna čvrstoća, bar za mene. Dakle, ustrajnost u ponavljanju i da budeš čvrst, da vjeruješ u to što si trenirao tokom godine i što si igrao. Ja mislim da je to danas jako bitno za moj tim. Mnogo i благодарам и многу среќа. Hvala mnogo. Јосип Перич, веќе пристигнате во сала, подготвени за ново дерби. Игравте многу пати сезонава со Вардар. Што ќе решава новој надпревар, нова финале? Pa sigurno kao i uvijek sitnice, manje, ko bude imao manje tehničkih grešaka, ko bude imao bolju odbranu naravno i dobar golmanski dan. Се враќаш во екипата, имаше нека повреда, колку си подготвен за надпревар? Може ли со 100% да го очекуваме истиот Перич како во есенскиот дел? Pa ja se nadam da možemo. Već sam neko vrijeme sa ekipom tu, dobro treniram, dobro se osjećam. Nadam se da ću moći dati 100% danas. После надпреварот во Битола, дали сте психички подготвени за дуелов? Сите во Битола се спремаа за титула. Сега ова е втора шанса за barem jedan trofej da dođe u Bitola. Da, sigurno je veliki udarac to za nas bio, ali šta je tu je, život ide dalje, spremni smo za kup, to je isto veliko natjecanje i želimo ga osvojiti. Hvala mnogo i sreća. Hvala vam.
Девис, ново дерби со Еврофан Пелистер, овој пат на неутрален терен. Ќе биде ли поразлично нешто во однос на надпреварот во Скопје и во Битола? Да, секогаш кога играш на неутрален терен, секогаш е различно затоа што кога ти играш дома сите е посилни, мислам. И кога играш овака никој не знае каде игра и не знам, мислам дека секогаш е различно. Е дерби и ќе биде, мислам дека ќе биде убаво и дека ќе биде добро ракамат, ама е различно, не е како кога играш во Скопје или во Битола. На претходните надпревари имаше проблеми со составот. На Вардар повредени играчи, како е сега? Ќе биде ли Вардар комплетен? Кој недостасува? Вардар кога играме Македонска лига никогаш е комплетен. Значи само е комплетен кога играме Champions League. Во однос на повредени, освен Гаджа, дали некој друг ќе недостасува? Јас само зборувам околу играчите кај во терен, не зборувам, затоа што јас имам доста проблем со ова и кој е во состав, ако сакаш ништо, јас ќе ти кажам што сакаш, ама кој не е во состав, не кажам ништо. Што ќе биде решавачко за победникот? Јас секогаш верувам многу со мојата одбрана и моите голманите и секогаш мислам дека ако одбрана функционира и голмани исто така, ќе имаме многу шанси да победиме. Добро, напад исто така, контранапад за бракањето, ама мислам дека за мене најбитно одбрана и голмани. Благодарам многу и со среќа. Гоце Георгиевски, пред финалето со Еврофан Пелистер, расположени за твојна титула, мотивација? Па добро, самиот меч дека е за титула, за трофеј е додатна мотивација. Не треба мислам да зборуваме за тоа колку значи овој надпревар, секој меч со Пелистер е мотивирачки, така и овој надпревар за купот. Одиме на победа и да ја земеме двојната круна. Што ќе решава на овој надпревар? За колку победникот? Ќе решаваат, мислам дека пред се кој ќе има поголема дисциплина во играта, кој ќе сака повеќе победата, затоа што нијанси ќе решаваат, знаеме какви се нашите надпревари со Пелистер. И они се доста квалитетни, така да мислам нијанси ќе решаваат, но кој ќе биде поприсилен во последните 10 минути, мислам дека ќе го добие надпревар. Фала многу и среќно. Фала.